مرحبا گودارین پودکست آزادیا ولات ام وی هفته مجار و ناواروک که جدال پیش پری ونه. تیزانی کو هفته بوری د چرچوه پیواژه آشتی و جواک دموکراتیک ده جالی دولت و بناوی قانونا چرچوهی آنگو پیشنما قانون کات حاضر کرن و مجلس جی در باز بون. امجی دوی پودکست خوده یک ج اندام کمیسیون عدالت پارلمانتر اونور دشون مزره بالی بکشینه هن خالین پیشنما قانونه. حوالی اونور اد بجم تبخیراتی سرسرا سرچاوان هاتی. سپاس دکن داماش. حوالی اونور من هاوسه دسپیکی ده جبال کشان ده سری چند روز بره بسرناوی قانونا چرچوه پیشنومه یک مجلس درباس بو. پشتیوی پیشنومه هم دناو جواکی ده هم جیلی گلک آلیان پرسین ایدی چل پیشیا جواکا کرده در کتن هولی. اجید خوازم پرسان خوال سر وی تشتی دریج بکم. اف پیشنومه چه داتینه پیشیا گل؟ او پیشنومه دو دیروکا 100 سالی یا مسئله کرد یکم جاره بنسیوانا پارلمانتوی دو به متنکه یاسایی حتی نه نزیکاتی ایوان لهمبری ما او بون کو ما انکار بکن رد بکن و هر پسکره کن ما به چارەسەری لەشکری چارەسەر بکن ایرو ام دبینن کو ایدی او تشتن کو حتی نه هاتن جیاندن او خواسته که امان یکو هشمندی اوان یا قریش والا درکتن ریبر آپو 27 اثبات بانگوازی اکر و گوت از دکارم و پسکریکه به مرحله شر و پوچونم دا و گرینم مرحله سیاست و حقوق دا ایرو ام بینن به دانستاندن دا پارلمانتوی یکم جار زاگونه به کمیسیون دا در باز کرد ام دکارم ببیجن او جبو مشامه یاکو ام کمار دموکراتیک بکن یاکو ام مافین خوی خدایی خودان درکون یاکو ام بکاربن جبو گل مجی و کوی و آرامی و دربن سیوانا پارلمانتوی در بخن ام گاوه که یکم بو ریبرا پوشی گوتو بو ریا هر دور یاکو 1000 گاوانجی گاوه یکم دست پیده که همجی به آوایی دنرخینم او جبو کو او پیشنومه به ملی حقوقی دا به پناسه کرن و سرکفتی بکرم مریته به گلک کشتین جدا جی به آفرینه لیم زانن حیانه وک پارتیا دمه گاواکو ما سیاست دمشاند و ما بانگوازی بگلی خورد کرد ما جوینک بیک آنی ما میتینگ دیگر ما کنسرک دیگر اوان هر دم جبو آستان کرن اوان وک باریران پیش شامه داتینان و ندخواستن امو گل به هوره داخواز آقای آشتیانه داخواز آقای یاکو ام بکرن سیاست دموکراتیک بمشینن جمع تنگ دیکرن لیرو ام دکارم ببیجن به وی یاسایی و پیشی اوان تشتان هات و بون او ام و هیچ دکارم ببیجن یعنی او یکم گاو بکو به ملی دولت و هات بی آویتن فکر که او حرکت آزادی گاو اینکو ریکت سر ملیوان لزگینی به جهانین چک یعنی اولی چک بردان کرد چک شوتاندن ام بیجن وک تیمین خویی کو به جهه شهر دا پاش وکیشاندن گوتن هم دخوازن آشتی پیک بینن ام پی ریبر آپو ام پی گوتنم ونه او مذاکروان میا بسر ناوی ما دکاره هر تشکی ببیجه به ملی دا هر کسی که گل مجی مچاندان جویجی گربن دگوتن حرکت آزادی یا کوکت سر ملی خوش بو پیش آشتی و بکرن لبن دولت تشتان نکه هی اپراسyon بردوام دیکن هی تشتین جدا جدا شهر تایبت بردوامه او رخنه سر ملی دولت هبو مجی همان دمه به هر آوایی او تشتوان را دگوتن به وی یاسایی وی پیشنومه و اما جی گاوک
dan dest pêkirin em dikarin bibêjin heger bike vemeriyetê siyasetmedarên me yê ku derve vegerin gerîla vegerin û hevalên me yê zindanan da derbikevin ew tê nava gel da ji bo hem milê moral û motivasyonê tiştek xurt bide avakirin hem jî ji bo înşakirina civaka demokratîk bi destê gelê Kurd heştê hêstir bibe em bi vê çavê dinirxînin yani ez dikarim bibêjim gava ku ev gava hukukiya yekem bi serkevtî bike vemeriyetê de atmosfera ku dê bi Afrînê de avêtina gavên din yên watedar û berfireh dê bibe tiştekî miheqeq û nehevce ji bo ku rê li ber guherînên mezin vebe divê em li vê gavêya yekem xwedî derkevin û têkoşîna xwe ya siyasî geştir bikin. Belê niha hevalê Onur li meclîsê çil ser vê pêşnûmeyê te axaftin? Parlamentoya piraniya hêzên siyasî piştevaniya vê pêşnûmeyê dikin komisyonê jî ew derkevte holê lê hêzên ku naxwazin aştî ji pêkvere ew jî hene ew jî xwarêxistin dikin ew jî gotegotan dikin lê em dikarin bibêjin hêza wan ne ev qase ku pêşî li pêvajoyê bidin girtin. Komisyonê piranî li ser aşitiyeke mayînde em ê çawa bimeşin bi vê milê de em vê pêşnûmeyê çawa xurttir bikin çawa berfirehtir bikin me bi vê awayî siyaset meşan hevserokên me parlamenterên me ji nav da em bêjin vek xwediyê vê pêşnûmeyê bûn li van îmze jî kiribû lê ev îmze li ser navê Dem Partî temamiya Dem Partî hatibin avêtin yani em dikarin bibêjin xwediyê vê pêşnûmeyê yek jî em in tevî kêmasiyên vê em dikarin bibêjin kêmasî hene bi nava vê pêşnûmeyê da tiştên ku em lê zêde bikin hene yê ku em ser da hindek jî bifikirin hindek de jî lê zêde bikin gelek tişt hene ji bo vê me jî rexneyê xwe ji van re parve kirin em her dem parve dikin lê ne metneke em bêjin her tiştî çareser dike her psikirêkên me çareser dike bi vê rengî dikeve meriyetê nîne lêbelê ji bo 100 sala yekem car parlamentoyê ew hewpeyman tê çêkirin pir girîng em dibînin em dibêjin gerek em xurt lê xwedan derkevin yani ezmanê wan navenda biryardanê pir evlekarî bû bîrokratîk bû yani bi vê awayî hatibû hûnandin herkes sereke dişuna parlamentoyê û qada sivîl destaziyên mîna MGK, MİT û Wezaretên Evlehiyê re hatibûn hiştin tevî van rexneyan jî nêrîna giştî ev e ku ew dergeheke û divê gav bi gavê firehkirin em bi vê awayî dinirxînin bi vê awayî parlamentoyê li ser çarenûsê bi vê awayî siyaset tê meşandin em bendê ne bi hêzeke xurt jî ew parlamentoyê derbas bibe û bikeve meriyetê em bawerin ji bo çareseriyê ew tê bibe yekem lê dû vê pêşnûmeyê de jî em bawerin zakonên cudatir jî tê verin yê ku xastekên me cih verin em ê jî ji bo vê tekoşîna xwe berdewam bikin tekoşîn ne dikede tekoşîn nû ve dest pê dike çawa amûrê şer çawa amûrê xasteka çareseriya me hatin guherandin bi çek hatin şewitandin bi vê milî de çek hatin danandin dest bi siyasetê kirin hereketa azadî em jî bi vê awayî dibêjin heta niha siyaseta ku me dimeşand kêm zêde ji bo rojê dibû bersiv
ama îro şûn da têraneke gerek em rêxistinên xwe xurttir bikin, derdorê xwe xurttir bikin û hindek dî jî bixebitin. Ez bawerim rojên pêşame guherînên cuda jî tê werin çêkirin. Em amade ne ji bo xizmeta gel hêviyên me pir xurtin. Ez dixwazim balî bişînim ser hin xalên qanûna çerçoveyî jî di pêşnûmeyê de me dît ku di gelek mijarên wek jinan û azadiya fîzîkî ya Rêberê Gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan de me tişteke şêmber nedît. Têkildarî vê yekê li meclîsê ça xaftin hene. Tu dikarî balî bişînî ser van aliyan jî? Metna pêşnûmeyê de navê Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan an jî pênasaya statuya wî ya ferdî rasterast cih negirtibû. Lê çendan cih negirtibe jî di nîqaşên parlamentoyê û daxuyaniyên siyasî de em mijar rasterast navenda pêvajoyê de ye. Yani em dikarin bibêjin statuya Rêber Apo vek heger azadiya wî ya fîzîkî û şert û mercê yê ku pêvajoyê rêve bibe gerek bên vekirin ku ev pêvajoya bigihe armanca xwe. Lê em hemû deveran vê tînin ziman ev gava yekemîn e wekî me got gava ku ketmeriyetê yekem car muhatabê wê pirsgirêkê diyar dibe û ev jî vê qebûl dikin wek zagonê parlamentoyê didirêxin. Ew ne tiştekî hêsan û ne tiştekî em bibêjin gerek biçûk pê dîtin. Tiştekî girîng e ji bo vê ji bo azadiya Rêber Apo û ji bo şikandina tecrîta wê ji bo şert û mercê wê bên berfirekirin û azadiya we ya fîzîkî bi derkeve holê gerek em bêhtir bixebitin û em parlamentoyê jî bi vê awayî de hişyar bikin. Li gelê me da me gelek civîn kirin, sadan civînan bêhtir me kirin. Gel amade ye ji bo têkoşînekê bimeşîne. Em jî dikarin bibêjin parlamento jî hêdî amade dibe. Ew psîkolojiya ku red înkarê û ya pişaltinê ya ku evlehiyê difikirin heya ku vê biguherînin heya ku ew zîniyet bê guherandin dem ji me ra pêwîst e. Lê em dizanin ew jî dizanin êdî ew jî wek hemberî me şerekê taybet dabûn neşandin îro dikarin bibêjin hûn mafdar bûn me mafê we binpêkirîbûn gerek îro em van mafan wek mafên ajitiyê wek mafên bi navê biratiyê nav dikin ew rastî ew jî vê dibînin ku mafê me hatine binpêkirin mafê Rêber Apo hatine binpêkirin mafê hevalên me ê girtîgehan de hatine binpêkirin mafê hevalên me ê derveyî welat hatine binpêkirin gerek ew jî ji gor vê çendê tew bigerin ev zagon ji bo wê pir mihîm e. Bi milê mafê hêviyê da û an jî rakirina tecrîtê mîsogerkirina statûyê da çendan jî pêşnûmeyê da cih negirtibe jî rasterast got û bêjan da û ew jî êdî vê statûyê qebûl dikin yani. Bangewaziya Baxçelî jî bi vê awayî bû. Got gerek êdî statû bê diyar kirin. Lê hindek gav hêdî tê bikevin meriyetê em jî têkoşîna wê em ê bimeşînin. Ya duyemîn di heman demê de mijara azadiya jinê û civakê jî tenê bi vê yasayê yekem sînorkirî namîne yani. Em dikarin vê bibêjin. Ev yasa ev pêşnûme gava yekem e. Em dikarin vê bibêjin. Gavên dî em bendê ne ev gav jî bi têkoşîna me bi têkoşîna jinê bi têkoşîna civakê tê pêkvere hevalên me yê jin yê ku li jineya dadê de cih dikin ewan jî bi vê milî da bangewaziya qurulê ku tên kirin
bangazî li van kirin got gerek kotaya jinê jî bê pênase kirin. Yani gerek ew jî bi vî awayî hem bi milê jinê de hem bi milên dî de gerek jin jî xwe nava van komîsyona da nava van kurulan da bibînin. Ew rexne jî hevalên me kirin. Em jî tevî van rexnan dibin. Yani em dikarin bibêjin me got tenê bi vê zagoneyê da sînorkirî nemîne, xebata ji bo guherandina TCK, TMK û yasayên azadiyê ku qada siyasî ji bo jinan û hemû civakê mîsoger bike, dê bi gavên paşîn de bibe mijara serekê tekoşîna me. Belê hevalî Onur, em ber dawiya podcasta xwe vetin. Wekî gotinê tê dawî tiştekê ku li ser pêşnûmê ango qanûna çerçeveyî bêje kerem bike. Vekî encam divê em vê rastiyê baş bibînin. Ev zagon ne metnekî bêqusûr e, lê di dîroka sedsala yekem û sedsala duyem ya Komara Tirkiyeyê yek ji pêngavên herî krîtîk û stratejîk e. Negatîvkirina vê gavê an jî piçûk xistina wê rast nîne. Pêvajoyên wiha gav bi gav ava dibin. Bi cihanîna serkevtî ya vê gavê dê rê li ber berdana hevalên me yê digirtîgehê da vegera siyasetmedarên me û çareseriya mayînde ya meseleya Kurd veke. Rol û erka me ev e ku em bi tekoşîna xwe ya siyasî û civakî naveroka vê çerçeveyê tije bikin û pêvajoyê ber bi aşitiyeke bi rûmet û civakeke demokratîk vedibin. Serê da rêbera po banga aşitî û civaka demokratîk kiribû, lê em gerek civaka demokratîk demildest ava bikin. Ji bo vê em ê tekoşîna xwe berfirehtir bikin, em ê rêxistinên xwe xurttir bikin, em ê derdorê xwe hişyar bikin. Yani rastî me 100 sal berî niha vinda kiribûn mafê xwe, lê 100 sala duyemîn da ihtimalek me ya vindakirina mafên me nemaye. Yani hilbijarteyek me xeynî serkeftinê nemaye. Gerek em ji gor vê tev bigerin, ji gor vê rêxistinê xwe berfireh bikin, ji gor vê hişyar bibin, ji gor vê hişmendiyê ava bikin. Ew jî bile bibe gotina min ya daviyê, yani çi dibe bile bibe serkeftin ya gelê me. Birêz Onur düşünmez em bêjin gelek spas çimalata ava ji bo ku dîrobûyî mêvanê podcasta me û tu li ser qanûna çerçeveyî axaftinên li meclisê û piştî qanûnê çi qewmî çi tê gotin me li ser vanekê me hewl da ku em baxivin em bêjin gelek spas malî ava. Belê godanê podcasta Azadiya Welat em vê hefteyê jî gihaştin dawiya podcasta xwe heta bernameyeke din bimênin xweşiyê de dem baş.